पंजाब टूडे का धन्नवादी हाँ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੇਂਦ ਦਾ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਦੋਂ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। अस्सलाम वालेकुम ते नमस्कार। जिद्दां कि तुहानूं पता है जी साडा लगातार फेसबुक यूट्यूब के उत्ते जो साडा लगातार चैनल रन कर रहा है पंजाब टूडे के नाँ तो साडा फेसबुक पेज है जी, तो यूट्यूब पर भी है। जिद्दां असीं अज टिकरी बॉर्डर पर पहुँचे हुए हैं, जो साडे नाल किसान आगू ने इन्हां नाल गलबात करके असीं दसना पुछना चाहुंदे हैं कि आउण वाले टाइम दे विच नवीं राजनीति ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਦੂਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। फिर अगली गल है, मैं भारतीय किसान यूनियन कादियां का स्टेट का प्रैस सकत्तर मास्टर बूटा सिंह चिमने वाला, मैं तुहानूं बेनती करदा साडा जिहड़ा धरना लगातार बिना किसी हीजुल दे बड़ा शांतिपूर्ण सिर्फ किसाने साडे वास्ते वक्खवादी का नारा लाउंदे, अतवादी का नारा लाउंदे आ, किसी वास्ते कदे कांग्रेस कहंदे आ जां अकालियां दा कहंदे जां किस दा करदे आ। असीं निरोल किसान आ, किसानी मंगां वास्ते चले आ बिना नागे तो 5 जून तक जदों दे आर्डीनेंस आए है। आर्डीनेंस तो बाद कानून की शेप होगी। पहला रेल ट्रैक पर बैठे हैं, रेल ट्रैक तो फिर इन्होंने दिता भी अजे साडा इरादा नहीं गा सानू तुसी दिल्ली का गेट पर ना बिठाओ, पर इन्हों की जूं ते नहीं सरकी। इन्होंने शायद जिमें हिंदुस्तान के सूबे पहला आपकी जगड़ दे विच लिया सी भी शायद ये इत्थों मुड़ जाणगे, विखावा करते हैं। पर जदों साडे नौजवान पंजाब तो चले है पैंदी ठंड दे विच पैंदी बारिश दे विच ते उस अकाल पुरख की ओट लैके असीं तलवंडी साबो तो श्री दमदमा साहब तो तख्त तो अरदास करके चले सी। साडे नौजवान ने 20-20 फुट चौड़ियां सड़कां 20-20 फुट डूंघियां ऐ क्रॉस करतियां जिवें असीं गेंद का गोला सुੱਟ के बाहर आउंदे आ। सानू दुनिया की कोई ताकत नहीं। साडे हक्कां तो जे छापा मारते आ जे करनगे भी असीं बह जाएंगे ਜਾਂ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ 1857 ਦਾ ਗੱਦਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ साढ़े वास्ते जो खालसा जिहड़ा जा हो रहा है कंबलों की रजाइयां की साढ़े हरियाणे भाईचारे वालों दुध की दही की लस्सी की साग की सब्जियां की पंजीरियां साढ़े पंजाब दे विचों खोए दियां पंजीरियां बदाम गिरियां अखरोट छोले गुड़ साढ़े 35-40 बंदे इस भेट चढ़ गए है। पर असी सुबह अरदास करते हैं परमात्मा साडा दिन सुख का बतीत हो, दिन की सुख रात बसीत होवे। जे रात को भाड़ा वापर जाता असी फिर भी अकाल पुरख का धन्नवाद करते हैं। परमात्मा सानू शक्ति देवे, रात सुख की बतीत हुई है, दिन सुख का बतीत होवे। मोदी ये दिलों कढ़ देण कि असी बिना इस तो मुड़ांगे, ये उहदी मर्जी है भी लेट करना है कदों करना है, ये उहदी मर्जी है। पर असी जो किसानी मुद्दों पर 70 साल हो गए असी विदेशों के अपने बच्चे भेजते, असी दिल के टुकड़े 12-12 किलोमीटर से इंडिया का सरमाया कितना बाहर जा रहा, ये 85-100 करोड़ के जहाज़ों से फिरदा है। साडे बच्चे बाहर विदेशों में लेबर करती है, लेबर से बैठे है की सुख है। ये स्वच्छ भारत कहता इत्थे आके असी गंदे थां बैठे हैं, मच्छर की भरमार है। सानू तो यह सुख है भी जिहड़ा साडे हरियाणा का भाईचारा साडी मदद करता है। जो मदद ना करता हुण बदबू पै गए
ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਅਗਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਘੜ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਿਲਟਰ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੁਕਸ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਬਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੱਬਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਡੱਬਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪਤੀਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਲੋ ਬਣਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲੋ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕਦੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਆ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਫਟਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੀਕਰ ਸੜਕਾਂ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜਵਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਧੂਰ ਨਿਰਵ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸੱਚਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੜੀ ਨਾ। 32 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਖਤਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਗਠਨ ਆ ਫਾਰਮਰ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਤੇਖਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ 2%, 85% 65% ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪਾਉਣੇ, ਝੋਨਾ ਪਾਉਣੇ। ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂਗਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿਣਕ ਉਭਰੂਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਹੈ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਪੂਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ
ਨੌ ਮਨ ਜਨੇਊ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਲਤ ਸੋਚਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਐਡੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਹਰੂਏ ਸਿੰਘ ਨੌਲਵੇ ਦੀ ਅਨਸਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 20 ਫੁੱਟ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡੱਪੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ? ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੱਖ ਆ, ਓਵੀਡੈਂਟਲੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 27 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਫਲਾਨਾ ਗਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਭੁੰਜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਂਕੜ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਚੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਗੰਢਾ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਲੂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨੂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਲ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ 2 ਮਾਰਕੀਟ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਲੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯੂਨੀਅਨ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਆਉਣ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿੱਟੜੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕੱਠ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੇਰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।